was the one thing you didn't see coming, and no one would blame you, though. If you cried in private, if you tried to hide it away, so no one knows, no one will see if you stop believing. Oh, my soul, you are not alone. There's a place where fear has to face the God you know. One more day, He will make a way. Let Him show you how you can lay this down, 'cause you're not alone. Here and now, you can be honest. I won't try to promise that someday it all works out, 'cause this is the valley, and even now He is breathing on your dry bones. And there will be dancing, there will be beauty where beauty was ash and stone. This much I know. Oh, my soul, you are not alone. There's a place where fear has to face the God you know. One more day, He will make a way. Let Him show you how you can lay this down. I'm not strong enough, I can't take anymore. You can lay it down, you can lay it down. And my shipwrecked faith will never get me to shore. You can lay it down, you can lay it down. Can He find me here? Can He keep me from going under? Oh, my soul, you are not alone. There's a place where fear has to face the God you know. One more day, He will make a way. Let Him show you how you can lay this down, 'cause you're not alone. Oh, my soul, you're not alone. Come thou fount of every blessing, tune my heart to sing thy grace. Streams of mercy never ceasing, call for songs of loudest praise. Teach me some melodious sonnet, sung by flaming tongues above. Praise the mountain fixed upon it, mount of thy redeeming love. Here I raise my Ebenezer,
safely to arrive at home. Jesus sought me when a stranger, wandering from the fold of God. He to rescue me from danger interposed his precious blood. Daily I'm constrained to be. Let thy goodness like a fetter bind my wandering heart to thee. Prone to wander, Lord, I feel it. Prone to leave the God I love. Here's my heart, Lord, take and seal it for thy courts above. All else I adore your name. Above all else, to my heart to sing your praise. Above all else, I adore your name. Above all else, to my heart to sing your praise. Above all else, I adore your name. Above all else, to my heart to sing your praise. Above all else, I adore your name. Above all else, to my heart to sing your praise. The highest praise, the loudest praise, to the name above every prone to wander, Lord, I feel it. Prone to leave the God I love. Here's my heart, Lord, take and seal it for thy courts above. 안녕하세요. 다 함께 예배드리겠습니다. This is my desire to honor you, Lord, with all my heart I worship you. All I have
is in you. Lord, I give you my heart, I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way in me. This is my desire, to honor you, Lord, with all my heart I worship you. All I have within me, I give you praise, and all that I adore is in you. Lord, I give you my heart, I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way in me. Lord, I give you my heart, I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way in me. Lord, I give you my heart, I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way in me. All that I am, all that I have, I lay them down before you, oh Lord. All my regrets, all my acclaim, the joy and the pain, I'm making them yours. Lord, I offer my life to you, everything I've been through. Use it for your glory. Lord, I offer my days to you, lifting my praise to you as a pleasing sacrifice. Lord, I offer you my life. Things in the past, things yet unseen, wishes and dreams that are yet to come true. All of my hopes, all of my pains, my heart and my hands are lifted to you. Lord, I offer my life to you, everything I've been through. Use it for your glory. Lord, I offer my days to you, lifting my praise
music fades, all is stripped away, and I simply come, longing just to bring something that's a word that will bless your heart. When the music fades, when the music fades, all is stripped away, and I simply come, longing just to bring something that's a word that will bless your heart. I'll bring you more than a song, for a song in itself is not what you have required. You search much deeper within, through the way things appear. You're looking into my heart. I'm coming back to the heart of worship, and it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I made it. When it's all about you, it's all about you, Jesus. King of endless worth, no one could express how much you deserve. Though a weekend pour, all I have is yours, every single breath. I'll bring you more than a song, for a song in itself is not what you have required. You search much deeper within, through the way things appear. You're looking into my heart. I'm coming back to the heart of worship, and it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I've made it. When it's all about you, it's all about you, Jesus. I'm coming back to the heart of worship. When it's all about you, it's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I've made it. When it's all about you, it's all about you, Jesus. 샬롬, 모두들 평안하시죠? 내일 9일입니다. 내일 러시아가 어떤 결정을 내릴지 알 수 없지만 하나님의 선한 뜻이 반드시 이루어질 것을 믿습니다. 이번 주간에 저는 키예브 방문을 준비했습니다. 우선은 다른 지역에 소포들을 보냈고 잘 받았다라고는 확인을 받고 있고요. 물품과 약품들을 쌓아놓고 가지 못했습니다. 왜냐하면 아시는 것처럼 유류 공장이 미사일 폭격으로 다 망가지는 바람에 지금 연료 구하기가 온 나라에 아주 힘이 듭니다. 그래서 저는 우선 큰 드럼통 3개를 구했고 하나하나 채워 넣고 있습니다. 아마 이번 주 수요일에는 꼭 가기를 원합니다. 오늘은 3명이 침례를 강가에 나가 받게 됩니다. 얼마나 귀하고 놀라운 일인지요. 천하보다 귀한 3명이 하나님께로 돌아오는 날입니다. 또 우리 교회를 위해서 수고하시는 우리 많은 집사님들, 또 선교사님, 또 김 목사님, 많은 감사를 드립니다. 이렇게 하루하루 지나고
우리가 희망을 잃지 않고 기도하고 있기에 어떤 상황에서든지 승리를 주시는 주님이 우리 편이시기에 반드시 승리의 날을 맞게 될 줄로 믿습니다. 실망하지 마십시오. 그리고 계속 주님을 바라보고 주님이 원하시는 것들을 행하시고 그리고 언젠간 곧 속히 건강하게 만나게 될 줄로 믿습니다. 오늘도 말씀을 통해서 큰 은혜를 받으시고 한 주간 힘을 내시고 승리하시기를 축복합니다. 감사합니다. 네, 오늘 우리에게 주시는 하나님의 말씀은 다니엘서 1장 8절에서 10절까지 말씀입니다. 제가 말씀을 받들어 봉독하도록 하겠습니다. 다니엘은 뜻을 정하여 왕의 음식과 그가 마시는 포도주로 자기를 더럽히지 아니하리라 하고 자기를 더럽히지 아니하도록 환관장에게 구하니 하나님이 다니엘로 하여금 환관장에게 은혜와 국류를 얻게 하신지라. 환관장이 다니엘에게 이르되 내가 내 주 왕을 두려워하노라. 그가 너의 먹을 것과 너의 마실 것을 지정하셨거늘 너희의 얼굴이 초췌하여 같은 또래와 소녀들만 못할 것을 그가 보게 할 것이 무엇이냐. 그렇게 되면 너희 때문에 내 머리가 왕 앞에서 위태롭게 되리라 하리라. 아멘. 이 말씀은 살아계신 하나님의 말씀입니다. 할렐루야. 여러분 반갑습니다. 어느덧 5월달이 되었습니다. 5월은 가정의 달이죠. 오늘은 특별히 어버이 주일입니다. 우리가 뜻하지 않게 한국에 오게 되었지만 우리 부모님과 또 우리 가족들과 즐거운 시간을 보내길 주님의 이름으로 축복합니다. 자, 여러분, 지난주 말씀에 이어서 계속해서 우리 다니엘서 말씀을 함께 나눌 텐데요. 지난주 말씀은 바벨론이라는 나라가 이스라엘을 정복하고 제일 먼저 한 일은 그들의 문화와 언어를 죽이고 또 이스라엘의 정체성을 말살시키려고 했습니다. 그리고 신앙까지도 없애려고 했던 것이죠. 이것을 하기 위해서 바벨론이 쓴 정책은 바로 유화 정책이었습니다. 좋은 것을 먹이고 마시게 하면서 그들의 정체성을 말살시키려고 했던 것이죠. 그러나 이런 상황 속에서도 끝까지 믿음을 지킨 다니엘과 세 친구의 이야기를 함께 나누었습니다. 자, 그런데 여러분, 여기서 우리가 생각해 볼 것은 이 바벨론이라는 나라가 오늘날 우리가 사는 이 땅과 많이 비슷하다는 것이에요. 세상도 이 유화 정책을 쓴 바벨론처럼 우리의 믿음을 끊임없이 공격하고 신앙의 정체성을 뒤흔들고 있다는 사실입니다. 그렇기 때문에 믿음은요, 지켜내야만 하는 것이라고 말씀을 드렸습니다. 다시 말씀드릴게요. 믿음은요, 지켜야만 하는 것입니다. 우리가 이 사실을 정확히 알아야만 해요. 그러나 우리는 지키기보다는 세상과 타협하고 살아가는 경우가 많습니다. 왜냐면요, 지키는 것에는 대가 지불이 따르기 때문이죠. 그렇습니다, 여러분. 지키는 것에는 그만큼 대가 지불이 따릅니다. 대가 지불이란 말은 참 쉬운 말이 아니잖아요, 여러분. 그러나 여러분, 대가 지불은요, 주님이 주시는 그 축복에 비하면 아무것도 아니라는 사실을 여러분 명심하시기 바랍니다. 그래서 오늘날에도 여전히 믿음을 지키기 위하여 대가 지불을 하는 사람들이 있다는 것입니다. 주님이 주시는 축복을 아는 사람들이죠. 그래서 오늘은 믿음을 지키려는 이들에게 하나님이 주시는 축복이 무엇인지를 함께 나누도록 하겠습니다. 자, 하나님의 뜻대로 살고자 하는 이들에게 주시는 첫 번째 축복, 결단한 대로 살게 해 주십니다. 사랑하는 성도 여러분, 결단대로 산다는 것이 쉬운 일일까요? 네, 그렇지 않은 것 같습니다. 자, 한번 생각해 보십시오, 여러분. 새해가 되면 늘 다짐을 하고 결단을 하지만 연말 되면 늘 후회하지 않습니까? 만약 우리가 정말 결단한 대로만 살았더라면 우리는 뭐 벌써 서울대는 기본이고 대통령까지도 할 수 있겠죠. 특히 신앙의 결단은요, 무너지기가 참 쉽습니다. 그래서 나중에는 신앙적인 그 결단을 하다가 두려워지기까지 합니다. 왜입니까? 안 될 걸 뻔히 아니까요. 그러나 사랑하는 성도 여러분, 우리가 주님의 뜻대로 살고자 결단할 때 주님이 우리에게 결단대로 살 수 있는 축복을 허락해 주십니다.
본문 9절 말씀 함께 보도록 하겠습니다. 하나님이 다니엘로 하여금 환관장에게 은혜와 국류를 얻게 하신지라. 여기서 이 국류라는 단어는 히브리어로 라합이라는 단어인데요. 그 뜻을 보면요, 여인이 자기가 낳은 자식을 뜨거운 심정으로 사랑하고 불쌍히 여기는 것을 뜻합니다. 이처럼 하나님은 다니엘과 전혀 상관없는 이 환관장에게 다니엘을 향한 호의적인 마음과 동정심을 주셨다는 사실이에요. 사랑하는 성도 여러분, 대인 관계에서 누군가 나에게 호의와 동정심을 갖게 된다면 어떻게 되는지 아십니까? 엄청 까칠한 사람들이라도 나한테는 어떻게 돼요? 부드럽게 대하거든요. 환관장이 다니엘에게 이 마음을 품게 된 거예요. 왜입니까? 주님이 그 마음을 주셔서요. 그래서 다니엘이 자신의 신앙적인 신념을 지킬 수가 있었다는 사실입니다. 여러분, 사실 이 환관장이 다니엘의 그 요청을 수락하는 것은요, 기적과 같은 것입니다. 왜 그렇습니까? 10절 말씀을 한번 읽어보도록 하겠습니다. 환관장이 다니엘에게 이르되 내가 내 주 왕을 두려워하노라. 그가 너희의 먹을 것과 너희 마실 것을 지정하였거늘, 중략합니다. 그렇게 되면 너희 때문에 내 머리가 왕 앞에서 위태롭게 되리라 하리라. 왕의 명령을 어기고 다니엘의 요청을 따르는 일은 환관장에게도 위험한 일이었습니다. 괜히 그 다니엘의 그 요청을 들어줬다가 왕한테 어떻게 합니까? 자기 목숨까지 위태워질 수도 있었던 것이죠. 하지만 그럼에도 불구하고 환관장은 다니엘의 요청을 들어줬습니다. 왜일까요, 여러분? 다니엘이 어떤 상황 속에서도 주님의 뜻을 거스르지 않기로 뜻을 정하자 주께서 그 뜻대로 살 수 있도록 돕는 사람을 붙여주셨다는 사실입니다. 자, 이처럼 하나님의 뜻대로 살고자 결단할 때 주님은요, 우리를 도와줄 수 있는 사람을 붙여주십니다. 아멘. 사람이 없다면요, 환경과 사랑을 예비하셔서 우리를 도와주십니다. 사랑하는 성도 여러분, 여러분의 자녀가 엄마 아빠 나 이제 좀 공부 열심히 하기로 결단했어요, 결심했다라고 말했을 때 그냥 방관하는 부모가 어디 있겠습니까? 부모한테 자녀가 공부하기로 결단했다는 것은 그 자체가 감격 아니겠습니까? 자녀의 이런 결단은 부모에게 기쁨이죠. 그래서 열심히 자녀가 공부할 수 있도록 돕습니다. 그 예전에 유행했던 그 드라마를 보니까 자녀가 공부할 수 있는 그 최적의 조건을 만들기 위해서 뭐 방의 구조도 바꾸어 주기도 하고요, 유명한 선생님을 붙여주기도 합니다. 또한 뭐 엄마들끼리 치열하게 경쟁을 하기도 합니다. 실제로도 요즘 한국의 그 고등학생들의 그 부모들을 보면은 학생보다 더 고생을 하는 것 같아요. 아이가 밤을 새고 공부하면 엄마도 덩달아서 어떻게 합니까? 잠 못 자고 그렇게 같이 시간을 보내고 있지 않습니까? 특히 고3 수험생 부모는 자녀가 방에서 공부하는 걸 보면은 어떻게 해요? 방해가 될까봐 집에서도 어떻게 걸어 다니죠? 뭐 까치발을 하고 들어가지 않습니까? 아이에게 좋은 학교를 보내려고 집도 이사하고 집안의 모든 스케줄이나 환경을 공부하는 아이에게 다 맞춰줍니다. 이처럼 부모는 아이가 공부할 수 있도록 최선을 다하여 환경과 상황을 제공해 줍니다. 마찬가지로 우리 주님도요, 당신의 뜻대로 살겠다고 결단하는 이들에게 그렇게 살아갈 수 있도록 필요한 모든 것을 제공해 주십니다. 웬만한 극성 엄마보다 하나님은요, 우리에게 최상의 환경과 상황을 만들어 주신다는 것이죠. 왜냐하면 주님은 우리가 얼마나 깨지기 쉬운 연약한 존재인지 다 아시기 때문입니다. 우리가 하나님의 도움이 없이는 아무것도 할 수 없는 그런 존재인 것을 다 알고 계신다는 사실이에요. 그런데 어떻게 안 도와줄 수 있겠습니까?
예전에 저는 주님을 이렇게 오해한 적이 있습니다. 내가 산을 오를 때 주님은 저 위에 산 꼭대기에서 나를 지켜보시고 내가 산 정상까지 잘 올라올 수 있도록 그저 응원해 주시는 분인 줄 알았어요. 그래서 저는 주님을 만나기 위해서 열심히 산을 올라가야 하는 줄만 알았습니다. 하지만 주님은요, 저에게 나는 산 정상 위에 있지 않고 지금 산을 오르고 있는 너와 함께 있어. 나는 너와 같이 산을 오르고 있어. 라는 말씀을 주셨습니다. 사랑하는 성도 여러분, 우리 주님은요, 여러분이 잘 사나 못 사나, 신앙생활을 잘하나 못하나 그렇게 감독하시는 분이 아니십니다. 우리 주님은요, 여러분이 신앙생활을 잘해보겠다고 결단할 때 기뻐하시면서 여러분 곁에서 여러분을 적극적으로 도와주시는 분이심을 믿으시기 바랍니다. 아멘. 자, 한번 각자 계신 곳에서 한번 같이 저를 따라 해보도록 하겠습니다. 우리는 결단하고 주님이 하신다. 아멘. 한 번 더 하겠습니다. 우리는 결단하고 주님이 하신다. 아멘. 이것을 삶으로 경험하는 우리 KF 연합교회 모든 성도님 되시길 주님의 이름으로 축복합니다. 하나님의 뜻대로 살고자 하는 이들에게 주시는 축복 두 번째, 성공하는 삶을 살게 하십니다. 17절 말씀인데요. 하나님이 이 네 소년에게 학문을 주시고 모든 서적을 깨닫게 하시고 지혜를 주셨으니 다니엘은 또 모든 환상과 꿈을 깨달아 알더라. 다니엘과 세 친구들에게 학문을 주시고 지혜를 주시고 다니엘에게는 꿈을 해석하는 능력을 주셨습니다. 다니엘과 세 친구들은 이 능력 때문에 왕에게 인정을 받고 세 친구는 지역을 다스리는 관리까지 올라가게 되죠. 다니엘은 왕의 꿈을 해석해 주면서 왕의 2인자까지 올라갑니다. 그렇습니다, 여러분. 포로의 신분이고 나이가 어린 그들이 그 대바벨론의 그 일정 지역을 다스리는 관리가 되고 왕의 2인자까지 된 것입니다. 하지만 여기서 우리가 주목할 점은요, 단순히 사회적으로 성공한 것만을 두고 축복이라고 말하는 것은 아닙니다. 중요한 것은 하나님이 주시는 성공, 하나님이 주시는 성공이라는 것이에요. 누가 줬다고요? 누가 허락하셨다고요? 네, 바로 하나님이 주시고 하나님이 허락하셨다는 사실입니다. 여러분, 하나님이 주시는 그 성공의 축복에는 허무함이 없습니다. 그 축복이 나로 인해 이루어진 것이 아니라 누구 때문에? 주님 때문에 이루어졌다는 것을 알기 때문에 감사함이 충만합니다. 그리고 그 축복을 결코 자기 자신만을 위해 사용하지 않습니다. 하나님 주시는 그 성공의 축복을 받은 자들은요, 하나님 주시는 성공의 축복을 받은 자들은요, 결코 자신이 잘나서 성공했다고 오만하지도 않아요. 그리고 자기의 성공을 남을 위해 특별히 하나님의 나라의 확장을 하는데 적극적으로 사용한다는 사실입니다. 왜냐하면요, 이들은 주님께서 왜 자기를 성공시키셨는지를 명확하게 알고 있기 때문입니다. 사랑하는 성도 여러분, 우리가 성공해도 자기 욕심만을 위해서, 자기 명예와 야망을 위해서 성공하는 것보다 나의 성공이 이 세상을 밝히고 하나님의 영광을 위해 쓰여진다면 더 멋지지 않겠습니까? 특별히 주님이 허락하신 그 성공이라면 정말 가슴 벅차지 않겠습니까? 저는 우리 KF 연합교회 모든 성도님들, 우리 청년들, 우리 주일학교 모든 아이들이 이 땅에서 주님의 영광을 드러내는 성공하는 삶을 살길 주님의 이름으로 축복합니다. 그 비결은 참 단순해요. 너무 단순합니다. 주님 뜻대로 살기를 결단하시기 바랍니다. 아멘. 주님 뜻대로 살기로 결단하시면 된다는 사실이에요. 자, 그렇다면 마지막으로 주님 뜻대로 살기로 결단하는 사람은 그 축복 세 번째입니다. 하나님의 능력을 체험하게 된다는 거예요. 하나님의 능력을 체험하게 하십니다. 이건 정말 큰 축복 아니겠습니까? 바벨론이 포로로 끌려갈 당시 이스라엘 상황은 어땠냐면요, 이스라엘이 바벨론에게 그 정복당한 상황이었습니다. 인간적인 눈으로 보면
약한 이스라엘이 바벨론에 그 정복당한 것만으로 이 이면의 영적인 상황을 보면 이스라엘의 죄악으로 주께서 바벨론을 통해 이스라엘을 심판하신 것입니다. 선민이라고 하는 이스라엘은 영적으로 무뎌질 대로 무뎌졌고 하나님의 일하심이 보이지 않는 때였습니다. 사실 지금 이 시대도 그렇지 않습니까? 예전보다 우리가 접할 수 있는 정보가 많아졌고 사람들의 지식 수준도 매우 높아졌지만 영적으로 무뎌질 대로 무뎌진 시대. 교회는 많아졌지만 우리의 삶 속에서 역동적으로 역사하시는 성령의 역사를 보기 힘든 시대입니다. 기도의 응답의 그 경험이 별로 없죠. 삶 속에서 하나님의 일하심을 경험한 적이 별로 없어서 간증하라고 하면 간증할 게 별로 없는 이 시대. 늘 현실 속에서만 갇혀서 하나님의 일하심은 꿈도 못 꾸며 사는 이 시대. 그러니 말씀을 통해 하나님의 그 전능하심을 아무리 봐도 믿어지지 않는 겁니다. 왜요? 내 삶에서는 그런 경험이 별로 없거든요. 오히려 기도 응답되면 신기하다. 내 삶 속에서 기적이 일어나면 이게 뭐지? 불길한데? 믿지 못하는 시대. 믿는다고 하면서 주님은 살아 계신다고 하면서 말은 하지만 주님 살아 계심을 직접적으로 체험 못하는 시대입니다. 여러분 그렇습니다. 다니엘이 살았던 시대도 마찬가지였습니다. 그러나 그런 암울한 시대 속에서도 나는 믿음을 지키겠노라 결단한 이 내 친구에게는 하나님께서 매우 역동적으로 일하셨고 그것을 직접적으로 체험하게 했습니다. 지금 이 시대에도 마찬가지로 다니엘과 세 친구처럼 믿음을 지키겠노라고 결단하는 이들은 매일 매순간 주님의 역사를 역동적으로 경험하고 있습니다. 이들은 날마다 주님의 능력을 경험하고 있으며 기도의 응답을 보고 있습니다. 사랑하는 성도 여러분 나에게 일하시는 하나님을 피부로 경험하고 싶지 않습니까? 날마다 하나님의 능력을 경험하면서 살고 싶지 않으십니까? 그렇다면요, 주님 이 순간부터 주님 뜻대로 살겠노라고 결단하시기 바랍니다. 주님 뜻대로 사는 사람은 주님이 책임져 주십니다. 아멘. 누가 책임지신다고요? 주님이 책임져 주십니다. 모든 상황과 환경과 사람을 동원하여 주님이 책임져 주십니다. 저는 우리 키예프 연합교회 모든 성도님들이 믿음을 따라 살겠노라고 다짐하는 그런 결단의 사람이 되길 주님의 이름으로 축복합니다. 이 결단을 통해 주님이 주시는 축복과 주님의 능력을 경험하게 되실 것입니다. 이제 말씀을 마치도록 하겠습니다. 오늘은 주님 뜻을 살고자 결단한 사람들이 받는 축복 3가지를 함께 살펴보았습니다. 첫 번째가 뭐였습니까? 결단한 대로 살게 해주시는 축복입니다. 주님은요, 모든 환경과 상황을 사람을 통해 우리가 결단대로 살아갈 수 있도록 도와주십니다. 그 두 번째, 성공하는 삶을 살게 해주시는 축복입니다. 이 성공은 허무함이 없습니다. 나를 위한 성공이 아니라 남을 위한 성공, 주님을 위한 성공에는 기쁨과 감사가 가득합니다. 마지막 3번째, 하나님의 능력을 경험합니다. 하나님의 일하심이 보이지 않는 이 시대에도 주님은 당신의 사람들에게 역동적으로 일하십니다. 오늘 저는 이러한 축복이 우리 오늘 예배 가운데 임하는, 예배 가운데 함께 참여하는 주님의 모든 백성들 가운데 함께하길 주님의 이름으로 축복합니다. 아멘. 이 시간 함께 찬양하고 또 기도하고 예배를 마치도록 하겠습니다. 말씀을 생각하면서 하나님 이 시간 결단하게 하여 주시옵소서. 하나님의 영광을 위해 살아가게 하여 주시옵소서. 주님 붙들고 주님 앞에 매일매일 가까이 나가는 우리 모두가 되길 소망합니다. 함께 고백할까요? 주께 가까이 날 이끄소서. 간절히 주님만을 원합니다.
채워주소서. 주의 사랑을 진정한 찬양 드릴 수 있도록. 아멘. 주께 가까이 날 이끄소서. 간절히 주님만을 원합니다. 채워주소서. 주의 사랑을 진정한 찬양 드릴 수 있도록. 목마른 나의 영혼 주를 부르니 나의 맘 만져 주소서. 주만을 원합니다. 더 원합니다. 나의 맘 만져 주소서. 목마른 나의 영혼 주를 부르니 나의 맘 만져 주소서. 주만을 원합니다. 더 원합니다. 나의 맘 만져 주소서. 이 시간 함께 기도하도록 하겠습니다. 하나님, 우리가 결단하게 하여 주시옵소서. 모든 상황과 환경을 뛰어넘어 주님 말씀만 붙들고 나갈 수 있도록 주님께 더 가까이 갈 수 있는 그런 삶이 되게 해달라고. 하나님, 세상의 성공이 아니라 하나님을 위해 주님의 영광을 위해서 성공할 수 있는 우리 모두가 되게 해달라고. 이 시간 또한 우주거라드에서 섬기고 있는 우리 목사님과 사모님, 또 우리 모든 스태프들, 하나님 주님의 능력 가운데 사랑의 마음으로, 감사의 마음으로 주님의 일을 잘 감당할 수 있도록 이를 위해서 함께 시간 기도하도록 하겠습니다. 기도하겠습니다. 주님 감사합니다. 주님 주십시오. 주님의 그 놀라운 사랑을 주십시오. 주님의 그 모든 사랑을 주십시오. 주님 주십시오. 주시옵소서. 주님의 그 권능 가운데, 능력 가운데 주님의 세상을 향한 온전한 사랑 주십시오. 주님의 헌신한 주님의 사랑으로 모든 일들을 감당하며 나갈 수 있는 주님의 귀한 영혼들 되게 원하오니 하나님 함께 하시고 역사하여 주시옵소서. 기도하시겠습니다. 할렐루야. 하나님 감사합니다. 우리는 이제 다니엘과 새 친구처럼 주님을 위해 온전히 결단하며 주님의 영광을 위해 살아갈 수 있는 하나님의 백성이 될 수 있도록 도와주시옵소서. 하나님, 세상의 성공이 아니라 하나님의 영광을 위해 살아가기를 소망하는 주님의 모든 백성들 가운데 함께하여 주시옵소서. 이제는 예수 그리스도의 은혜와 하나님의 크신 사랑과 성령님의 교통하심이 믿음으로 결단하며 하나님의 영광을 위해 살아가고자 다짐하는 주님의 모든 백성들 가운데 이제로부터 영원히 함께하길 주님의 이름으로 축복하옵나이다. 아멘.